Good morning, dear children. Today we discuss the topic is Introduction to Microeconomics. So in subject like economics, there are many books available with the titles such as Introduction to Economics, Economics and Introduction, Basic Economics, Elements of Economics, then Elementary Economics, then Fundamental Economics, etc. But this chapter explains the microeconomics. So the economics comes from, first of all, what do you mean by economics? So economics oda meaning, so economics edhila irundhu vandhathu, economics ngra word edhila irundhu vandhathu அப்படிங்கறத first பார்க்கலாம். Okay, first one, economics. So economics comes from the Greek word So the word oikonomos, the economics oda name, Greek word வந்து oikonomos. So the oikos அப்படினா என்ன அப்படினு பார்ப்போம். So oikos means households. Then nomos means management. And custom or law. So three meanings irukuma. So custom or law. Okay nga? So oikonomikos. So the oiko அப்படிங்கறதோட meanings households. Then nomos means management and custom or law. So three meanings இருக்கு. So economics means அப்படினா என்ன? So the oikos nomos க்கு meaning பார்த்தோம். The overall economics க்கு என்ன meaning தெரியணும் இல்லையா? So the economics means management of household. So oikos க்கும் நமக்கு தெரியும், nomos க்கும் தெரியும். So இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு economics அப்படிங்கற word வந்தது. So the economics means management of household. Households, that's all. So the earlier economics அப்படிங்கற word வரதுக்கு முன்னாடி economics ஓட நேம் என்ன அப்படினு தெரியுமா? So economics ஓட நேம் earlier என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா political economy. But rename வந்ததுனா economics. So rename என்ன வந்திருக்கு? Economics. Rename economics. So இந்த economics அப்படிங்கற word எப்போ வந்துச்சு அப்படினா last century, அதாவது 19th centuryல தான் நமக்கு economics அப்படிங்கற word வந்தது. இந்த economics அப்படிங்கற wordக்கு நேம், இந்த economicsங்கற wordக்கு நேம் வந்து கொடுத்தது யாரு அப்படினா ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். So the economics நேம் லான்ச் பண்ணது யாரு? ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். So இந்த ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் தான் நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க? எகனாமிக்ஸ் அப்படிங்கற நேம் கொடுத்திருக்காங்க. அது எப்போ கொடுத்திருக்காங்க? 19th century. Okay. So first economics, Greek word oikonomics. So the oikos means households, then nomos means management, custom or law. So the economics means management of household. So இது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நமக்கு household and management கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம வந்து merge பண்ணும்போது management of households அப்படிங்கற மீனிங் கொடுக்குது. Then economics ஓட earlier name என்ன சொல்லணும் அப்படினா political economy. Then rename economics. So அது political economy அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது. So அதுக்கு அப்புறம் தான் economics அப்படிங்கற ஒரு rename ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த rename ஃபார்ம் பண்ணது யார் அப்படினா ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். எப்போ பண்ணாங்க? when will created the name அப்படினா 19th centuryல அதை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. Next, economic its nature. So see the heading on economics its nature. Economic its
nature. So economics oda nature என்ன? J.M. Keynes observes political economy is said to have strangled itself with definition அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So அதாவது என்ன மீனிங் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா the economics வந்து நிறைய வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அது ஏன் எப்படி அந்த மாதிரி நிறைய क्वेश्चंस வந்து அது கேட்டுட்டே இருக்கும். பட் இந்த டெஃபினிஷன்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா நிறைய ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரியும் அது ரொம்ப வந்து வியக்கத்தக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எகனாமிக்ஸோட நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இதோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் சொன்னது தான் இதோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸாவே இருக்கு. எகனாமிக்ஸோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ், சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் எகனாமிக்ஸ், சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட் மேக் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங். So ஒரு interesting ஆன subject, then existing subject, then enjoyable subject, then worthwhile. Why? That's all. So economics subject makes interesting, existing, enjoyable and worthwhile. Then the four authors வந்து definitions கொடுத்திருக்காங்க எகனாமிக்ஸ். என்னென்ன definitions கொடுத்திருக்காங்க அதுதான் first வந்து ரொம்ப important one அப்படினே சொல்லலாம். சோ நமக்கு வந்து four authors ஓட four definitions, what are the four definitions of economics அப்படினு உங்களுக்கு 3 mark or 2 marksல questions கண்டிப்பா கேட்கலாம். அது ஒவ்வொரு definitions-உம் இன்டிவிஜுவலா 5 marksல கேக்குறதுக்கு chances இருக்கு. ஓகே, சோ four definitions என்ன அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important இந்த லெசனோட மெயின் டாபிக்கே தான். four definitions. So four definitionsல first யாரோட definition அப்படினா ஸ்மித்தோட wealth definition அப்படினு சொல்லலாம். ஸ்மித்தோட wealth definition. ஸ்மித் அப்படிங்கிற ஒரு சார் வந்து அதுக்கான wealth அப்படிங்கிற ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க. So wealth definition. Then second one Marshall. Marshall என்ன definition கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா welfare definition. Welfare definition. Third one Robbins. So Robbins அப்படிங்கிற சார் என்ன definition கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா scarcity definition. Scarcity definition. Fourth one Samuelson's. Samuelson's. New age கான ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க. சாரி, growth definition கொடுத்திருக்காங்க. That's all. So ஸ்மித் வந்து welfare definition இது என்னென்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். So first four definitions. So four definitionsல first யார் definition author அப்படினா ஸ்மித் தான் author. ஓகேங்களா? ஸ்மித் சார் என்ன சொல்லிருக்காங்க wealth definition பத்தி author நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. Then மார்ஷல் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா welfare பத்தின ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க. Then Robbins வந்து scarcity கான ஒரு definitions எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. Then Samuelson's growth கான definitions எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. So Smith wealth definition represent what அப்படினா என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதோ first one classical era. So classical era பத்தின represent பண்ணும். classical era. இந்த classical era னா என்னன்னு தெரியுமாமா? So அந்த காலங்கள்ல தொன்மை காலங்கள்ல உள்ள அந்த நடப்புகளை பத்தி தெரிகிறது தான் இந்த classical era அப்படினு அர்த்தம். ஓகேங்களா? So next one வந்து மார்ஷலோட welfare definition. So Marshall welfare definition refers neoclassical era. So neoclassical era. So classical eraக்கும் neoclassical eraக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படினா இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா தொன்மை காலம் அப்படினு சொல்லலாம். இது neoclassical era அப்படினு சொல்றோம். So neoclassical eraங்கும்போது புதிய தொன்மை காலம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். Then next one வந்து ராபின்ஸ் ஓட scarcity. So ராபின்ஸ் scarcity வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றது நியூ ஏஜ். நியூ ஏஜ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. So நியூ ஏஜ்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்னா தென் புதிய யுகங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். Then next one Samuelson growth. So fourth one Samuelson growth definition.
So Samuelson growth definition represent the modern age. So it's represent the modern age. Okay. So first wealth definition. So I briefly explain the wealth definition. Wealth definition author, who is a wealth definition author ma? Adam Smith. So already I told that Adam Smith. Okay, the Adam Smith defines the year 1723 to 1790. So the wealth of nations defines economics as a science of wealth. So the wealth definition defines economics as a science of wealth. So wealth definition, wealth க்கு தமிழ் மீனிங் நம்ம என்னமா சொல்லுவோம்? செல்வம் அப்படினு சொல்லுவோம். இதுதானே? சோ அப்போ economics as a science of wealth அப்படினா என்ன மீனிங்? எகனாமிக்ஸ் வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு ஆய்வு அப்படினே சொல்லலாம். அறிவியல் அப்படிங்கிறது தான். பொருளியல் என்பது ஒரு அறிவியல். எகனாமிக்ஸ் as a science of wealth அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் the wealth is created and increased. So the wealth என்ன ஆகும்? Created, increased. So it increased and created. So wealth is increased and created. So இது வந்து அதிகரிக்கவும் செய்யும், அதே மாதிரி என்னது உருவாக்கவும் செய்யும். So the economics is a wealth increased and created. So I considered that the individual in the society wants to promote his own gain and his process. So promote his own gain. Only வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? எதை ப்ரோமோட் பண்ண? அவங்களோட own gain தனி மனுஷனோட கெயினை மட்டுமே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்? ப்ரோமோட் பண்ணோம். It promotes own gain and his process. And his process, that's all. He guided and led by an invisible hand. So he is guided and led by invisible hand. So invisible hand. So the invisible hand அப்படினா என்ன அப்படினா இத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா தனி மனுஷங்க அவங்களோட கெயினுக்காக தான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க? வர்க் பண்றாங்க அப்படினு பார்த்தோம். So he is guided and led by the invisible hand. அதாவது இத வந்து யார் அந்த தனி மனுஷனை வந்து கைட் பண்றா அப்படினா ஏதோ ஒரு இன்விசிபிள் ஹேண்ட். இன்விசிபிள்னா திரைக்கு பின்னால் இருக்கும் ஒரு புலனாக உண்டு அப்படினு கூட சொல்லலாம். ஏதோ கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு? அவங்கள கைடட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படினு தான் இதோட மீனிங். So invisible hand அப்படினா என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல புலனாகா உண்டு, புலனாகாத ஒரு சக்தி, கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம். Then he states every man is motivated by self interest. So ஒவ்வொரு மேனும் அவங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ மோட்டிவேட் பண்ணாதான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? வெல்த்தா இருக்க முடியும். Then division of labor. So division of labor. லேபர். ஸோ நம்ம ஒர்க்ஸை வந்து லேபர்ஸ்க்கு தகுந்தால டிவைட் பண்ணுவோம். என்ன மாதிரி ஒர்க்ஸை டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறோம். ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது கட்டிங் பண்ணணும் அண்ட் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும்? ஸ்டிச்சிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த கட்டிங் ப்ராசஸை ஃபுல்லாக ஒரு மேன் பார்ப்பாங்க, தென் ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸை ஃபுல்லாக ஒரு மேன் பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ கட்டிங்கும் பண்ணி ஸ்டிச்சிங்கும் பண்ணால் நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும், டைம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். தென் கட்டிங் மட்டும் பண்ணுறோம், தென் ஸ்டிச்சிங் மட்டும் பண்ணுறோம். இப்போ கட்டிங் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, இவங்க வந்து 2 டேஸில் வந்து ஒரு 30 கிளாத்ஸை வந்து கட்டிங் பண்ணுறாங்க. அதே நேரத்தில் ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது ஒரு 2 டேஸில் இவங்க வந்து ஒரு 15 கிளாத்ஸையாவது என்ன செஞ்சுருவாங்க? ஸ்டிச்சிங் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? இதே இது ஒரு ஆள் வந்து ஸ்டிச்சிங் அண்ட்
கட்டிங் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும், ரொம்ப டைம் ஆகும். அவங்க 2 டேஸில் ஒன்லி ஒரு 10 கிளாத்ஸை மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் அந்த 5 கிளாத்ஸை என்ன செய்ய முடியாது, ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதே மாதிரி தான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னா அவங்க ஒர்க்குக்கு தகுந்தால லேபர்ஸ்க்கு என்ன செஞ்சு கொடுப்பாங்க, பிரித்து கொடுப்பாங்க, செப்பரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஒர்க்கை டிவிஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தட்ஸ் ஆல். தென் இன்க்ரீஸ் இந்த டிவிஷன் ஆஃப் லேபரோட மெயின் தாட் என்ன அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் த குவாண்டம் ஆஃப் அவுட்புட். ஸோ அவுட்புட் எப்படி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, அவுட்புட் வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ்ட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் then the competition of in factories and society helps in bettering the product. Then very active and commodity is made. அதாவது என்ன அப்படின்னா very active and commodity is made. So active and commodity. அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ஆக்டிவும் கமாடிட்டியும் ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கும், அதே மாதிரி கமாடிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு காஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப லோயர் காஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து எது வாங்கிக்கிடலாம், குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன்னொன்று பேஜ் நம்பர் 3ல பாருங்க, ஒரு பாக்ஸ் குள்ள ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்கமா, பாக்ஸ் குள்ள. So criticism economics consists of wealth getting activities and wealth spending activities. So getting activities and spending activities அப்படினா என்ன அப்படினா நம்ம வந்து செலவிடுறதோ then இன்னொரு வந்து என்ன அப்படினா செல்வத்தை திரட்டுதல் அப்படினு அர்த்தம். ஓகேங்களா, so wealth getting activities and wealth spending activities. Next, material wealth emphasis given, the emphasis given material wealth. The emphasis given only material wealth. So எப்பவுமே material wealth மட்டுமே அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க. Then leads him to ignore human welfare. So இதுல வந்து human welfare வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா இக்னோர் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒன்லி வந்து நம்மளுக்கு மெட்டீரியலுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்களே தவிர இம்மெட்டீரியல், தட் மீன்ஸ் இந்த ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. யார் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, நம்மளுக்கு ஆடம் ஸ்மித். சோ ஆடம் ஸ்மித் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. யாருக்கு, ஹியூமன் வெல்ஃபேர். Then Smith gives his definition when religious and spiritual values held high. So Smith வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலுக்கும் தென் ரிலீஜியஸ்க்கும் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தனால, சோ முந்தின காலங்கள்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தனால ரஸ்கின் அண்ட் கார்லில் வந்து என்ன ரிகார்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வெல்த் டெஃபினிஷனை டிஸ்மல் சயின்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஒரு இருண்ட அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அல்லது பிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, ரஸ்கின் யார் அந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்தவங்க, அந்த நேம் கொடுத்தவங்க யாரு, ரஸ்கின் அண்ட் கார்லில். என்ன டிஸ்கார்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா டிஸ்மல் சயின்ஸ் அண்ட் பிக் சயின்ஸ். Big science. That's all. Then இதுல வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இது என்ன மாதிரி ஒரு லேர்ன் பண்ணுதோம் அப்படின்னா இது வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் மட்டுமே என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா கற்றுத்தருவதால், புறம்பாக இதுக்கு கற்றுத்தருவதால் இதை என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இருண்ட அறிவியல், தட் மீன்ஸ் டிஸ்மல் சயின்ஸ் அண்ட் பிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா, தட்ஸ் ஆல். சோ இது வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் அண்ட் ethics. That's all. So இதுதான் நமக்கு
wealth definition. So wealth definition Adam Smith வந்து definition கொடுத்திருக்காங்க 1723 to 1790 தான் இதோட period. Then economics as a science of wealth. So increased and created. So இது create பண்றதுக்கும் increase பண்றதுக்கும் இந்த economics ரொம்ப helpful-ஆ இருக்கும். Then it's promote your own gain and his process. Then he is guided and led by invisible hand. நம்மளுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு உந்து சக்தி நம்மள வந்து தூண்டிட்டு இருக்கு அப்படிங்கற சொல்றாங்க. Then division of labor. So labor division பண்றாங்க. எந்த மாதிரி அப்படினா நம்ம work basisல laborsக்கு divisions கொடுத்து அந்த works வந்து நல்லா complete பண்ணனும். So வந்து குயிக்கான periodsல more productions பண்ணனும் அப்படிங்கறது தான் இதோட main thought. So increased output. Output எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும்? increased-ஆ இருக்கணும். Then very active and commodity. So ரொம்ப very active-ஆ இருக்கும்போது commodities நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Then இதோட cost வந்து lower ஆகும். goods வந்து அதிகமா produce பண்ண முடியும். That's all. Then criticism. So என்ன criticisms இருக்கு? Economics consists of wealth getting activities and wealth spending activities. Then emphasis given material wealth. So only என்னதுதா material wealth மட்டும் importance கொடுத்திருக்காங்க. Human welfare க்கு importance Adam Smith அத என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படினா லீட் பண்ணிருக்காரு, புறக்கணிச்சிருக்காரு அப்படினே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து Ruskin and Carlin. ஏன் இந்த Ruskin and Carlin வந்து dismal science அப்படினு சொல்றாங்க அப்படினா spiritual and religious க்கு அதிக importance கொடுத்தனால definition கொடுத்தனால ஸ்மித் வந்து நம்மள வந்து என்ன சொல்றாங்க Ruskin and Carlin dismal science wealth definition is a dismal science அப்படினு சொல்றாங்க. Then இது வந்து selfishness and ethics. Selfishness and ethics னா என்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்படினா the teaches the selfishness which against the ethics அப்படிங்கறது தான் இதோட main concept. That's all. Next concept is definition finish பண்ணிட்டோமா. Next வந்து welfare definition. Next topic is welfare definition. Welfare definition. So இதோட author யாரு? welfare definition author is Alfred Marshall. So the period is 1842 to 1924. That's the period. So in his book Principles of Economics அப்படிங்கற bookல the welfare definition பத்தி author கொடுத்திருக்காங்க. So the book name is Principles of Economics. Economics year வந்து 1890 ல the bookல நமக்கு publish பண்ணிருக்காங்க. Then it defines, the book defines political economic. It defines political economics. Then the economics is a study of mankind in the ordinary business life. So நம்மளோட லைஃப்ல அன்றாட நடக்கக்கூடிய அந்த லைஃப் ஷெட்யூல பத்தி பேசுறது தான் என்னது அப்படினா ஆல்ஃபிரட் மார்ஷலோட டெஃபினிஷன். சோ இது என்ன மாதிரியான டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுக்குது? ordinary business, mankind in the ordinary business of life. Ordinary business of life. So the important word ordinary business of life. Then thus it is on one side a study of wealth and another side more important plan of study man. So first one side வந்து wealth க்கு importance இருந்தாலும் another side எதுக்கு importance கொடுக்காங்க? study of man. man பத்தி ஸ்டடி பண்றதுக்கு, humans பத்தி ஸ்டடி பண்றதுக்கு ரொம்ப importance கொடுத்திருக்காங்க. So one side இதெல்லாம் வந்து க்ளூஸ் மாதிரிமா உங்களுக்கு. சோ இத இப்படி நீங்க வந்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க, காப்பி பண்ணி படிச்சாலும் ரொம்ப 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 ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கோட் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த லிங்க் கோட் வச்சு நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம், அந்த சென்டென்ஸை வந்து மேக் பண்ணிடலாம். சோ ஒன் சைட் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், ஸ்டடி எதை பத்தி ஸ்டடி பண்றாங்க, வெல்த் பத்தி ஸ்டடி பண்றாங்க. தென் அனதர் சைடு வந்து என்ன பண்றாங்க, எதை பத்தின ஸ்டடி இருக்கும் அப்படின்னா மேன் பத்தின ஸ்டடி, ஸ்டடி ஆஃப் மேன். Next, features of modern Marshall's definitions. So what are the features அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So features of Marshall definition. Okay. So first, economics does not treat wealth
be all and all. So first வந்து என்னது எகனாமிக்ஸ் வந்து முதலும் முடிவும் செல்வத்தை பத்தியே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லல அப்படிதானே. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து man promotes primary welfare and not wealth. நலத்தை ஃபர்ஸ்ட்மே மேம்படுத்தணுமே தவிர செல்வத்தை கிடையாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இது வந்து தமிழ்ல வந்து வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோமா நலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ நலன் முக்கியமா, மனுஷனோட நலன் முக்கியமா அல்லது செல்வம் முக்கியமா? சோ நம்ம நல்லா இருந்தாதான் அந்த செல்வத்தை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஏர்ன் பண்ண முடியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு மேனோட வெல்த் ரொம்ப 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 வெல்ஃபேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன தேவை, வெல்த் தேவை அப்படின்னு யார் சொல்றா, இந்த ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் சார் சொல்றாங்க. ஓகே, சோ எகனாமிக்ஸ் does not treat it. So it does not treat wealth. Then primary welfare and not wealth. So it promotes welfare. So முதல்ல முடிவு நமக்கு எது தேவையில்லை, வெல்த் தேவையில்லை, ஃபர்ஸ்ட் வெல்ஃபேர் தான் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆர்டினரி பீப்புள் who are moved by love. ஆர்டினரியா எல்லாருமே என்ன பண்ணிருப்போம், மூவ் பண்ணி ordinary peoples who are moved by love, not merely guided or directed by the desire to get maximum monetary profits. So எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உச்சபட்ச பணத்தை மட்டுமே சம்பாதிக்கணுங்கிறது அவங்களோட மெயின் எய்மா இருக்காது. சோ அன்பு பாசம் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய தனி மனிதர்கள் இருக்கதான் செய்யறாங்க அப்படிதானே. ஓகே, சோ செகண்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா only ordinary people moved by love, not merely guided or directed by the desire to maximum monetary profit. So maximum monetary profit யாருமே என்ன செய்யறது இல்ல, விரும்புறது இல்ல. சோ என்ன பண்ணுவாங்க, சில மனிதர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அன்பு மட்டுமே போதும் அப்படின்னு இருக்கவும் செய்வாங்க. ஓகேங்களா. சோ அப்ப வெல்ஃபேர் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ எகனாமிக்ஸ் இஸ் a social science அப்படின்னு யார் சொல்றா, ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். ஏன் எகனாமிக்ஸ் இஸ் a social science அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இது வந்து ஏன் அப்படின்னா இட் ஸ்டடீஸ் பீப்புள் இன் த சொசைட்டி. சோ சொசைட்டியை பத்தி படிக்கிறதுக்கான ஒரு காரணத்தால இது என்ன சொல்றோம், சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து ஒருவர் வந்து மத்தவங்க மீது என்ன மாதிரி ஆதிக்கத்தை வச்சிருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஒரு ரிலீஜியஸ் வச்சிருக்காங்க, ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன இருக்கும் இந்த சோசியல் சயின்ஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிதானமா. சோ ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கோம், சிவிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம், பயாலஜி ஜியோகிராபி படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி சோசியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கும் போது நாட்டுல பத்தின நடப்புகளை பத்தி தெரிகிறது தான் இந்த சோசியல் சயின்ஸ்ல இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இட் ஸ்டடீஸ் பீப்புள் இன் த சொசைட்டி who influence one another. ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்க மீது என்ன மாதிரி ஆதிக்கம் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கற பத்தி படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இட் ஸ்டடீஸ் சொசைட்டி who influence one another. That's all. ஓகேங்களா. சோ இதோட criticism. So criticism பார்த்தலாமா. So Marshall's regards only material things. ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அப்படிதானே. So Marshall's வந்து only எதை மட்டும்தான் பண்றாங்க, material things. Then he does not consider immaterial things. இவங்க வந்து immaterial things கன்சிடர் பண்ணது இல்ல. எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லலாம், such as சர்வீஸா, டாக்டர் சொல்லலாம், டீச்சர்ஸ் சொல்லலாம். சோ they promote the people welfare. இவங்க வந்து என்னதுக்காக இது பண்றாங்க, promote people welfare. பட் இவங்க எதை கன்சிடர் பண்ணல, immaterial things கன்சிடர் பண்ணல, only material things மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. ஓகே, சோ செகண்ட் பாயிண்ட், Marshall ignores the amount of
money that goes as reward for the service of immaterial services. So immaterial serviceக்காக பணத்தின பத்திர எந்த ஒரு கோட்பாடையும் யார் சொல்லல அப்படின்னா மார்ஷல் சொல்லல. ஓகேங்களா? சோ மார்ஷல் மார்ஷல் என்ன செஞ்சிட்டாங்க? இக்னோர் பண்ணிட்டாரு. மார்ஷல் ignore the amount of money that goes as a reward for the service of immaterial services. That's all. So immaterial service கான அந்த மணி ஓரியன்டட பத்தி மார்ஷல் என்ன செய்யறாங்க? இக்னோர் பண்ணிட்டாரு. எதுல இக்னோர் பண்ணிட்டாரு? அவங்களோட அந்த கோட்பாடுல வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க? கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கறதுல வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க? அவங்க எதுவுமே எடுத்துக்கிடல. That's all. Next third one, Marshall's definition is based on the concept of welfare. So அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அப்படியே மார்ஷலோட கான்செப்ட் என்னதான்? வெல்ஃபேர் தான். பட் இட் இஸ் நாட் கிளியர்லி டிஃபைன்ட். அவர் அதை பத்தின எந்த ஒரு கிளியரான டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன கொடுக்கல. நம்மளுக்கு இந்த வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கல. பட் கிளியர்லி it is not cleared. இது ஒரு க்ளூ வேர்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்கமா. So it is not cleared. Then welfare varies person to person, country to country and period to another. So ஒவ்வொருத்தங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து clear ஆகும். ஓகேங்களா? சோ சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். வேரியஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சனா இருக்கலாம், அது கண்ட்ரி டு கண்ட்ரியா இருக்கலாம், அல்லது பீரியட் டு பீரியடா இருக்கலாம். பட் திங்ஸ் லைக் லிக்யூர் தட் ஆர் நாட் கேப்பபிள் ஃபார் ப்ரமோட்டிங் த வெல்ஃபேர். நம்மளுக்கு வந்து லிக்யூர் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனா அதை என்ன செய்யறோம்? நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்குறோம். அதனால அது எதுல வந்துரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் உள்ள பொருளாதாரம் அப்படின்னு படிக்கும் போது அதுவும் என்ன செஞ்சிடணும்? ஒரு ஏர்னிங் மெட்டீரியலா இருக்கு. அதனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன வந்துரும் அப்படின்னா இந்த லிக்விட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துரும். ஓகேயா? சோ அப்போ அதே இதுல என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்கம்மா. சோ 4th பாயிண்ட் லிக்விட். இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துப்பேன். சோ அதை வச்சு உங்களுக்கு என்ன வந்துரும் அப்படின்னா ஞாபகம் வந்துரும். ஓகே. சோ எக்கனாமிக்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இது மணி கொடுத்து நம்ம வாங்குறோம் அதனால. ஓகே. The hint ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால. Then 4th point, so the 4th point, welfare means happiness or comfortable. Happiness or comfortable. ஓகேங்களா? So welfare means happiness or comfortable living conditions of an individual or a group of people. So நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? கம்ஃபர்டபிளாவும் ஹாப்பினஸ் அவங்கவுங்க வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை பொறுத்து இருக்கும். அப்படிதானே? So அவங்களோட லைஃப் ஷெட்யூலை பொறுத்து இருக்கும். ஓகே. So the welfare of an individual or nation is depend on only the stock of wealth possessed but not all political, social and cultural activities of the nations. So நம்ம எப்பவுமே என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நம்மளோட கல்ச்சர், நம்மளோட சொசைட்டி, தென் நம்மளோட பொலிட்டிக்கல், சோ இது ஓரியன்டடா தான் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்னா போயிட்டே இருப்போம். அப்படிதானே? சோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு தனி மனுஷனோட நலனை மட்டும் இல்லாத நாட்டோட நலன், தென் நம்மளோட செல்வ இருப்பு, இது எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா சார்ந்துதான் இருக்கும் அப்படின்னா அது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து வெல்ஃபேர்ங்கிறது வேற, நம்மளோட பொலிட்டிக்கல்ஸ்ங்கிறது வேற. ஓகேயாமா? That's all. So இதோட நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷலோட டெஃபினிஷன்ஸ் முடிஞ்சிட்டு. ஓகே. So remaining next class I will see. Okay, bye.